Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimrandasya Jnananjanashalakaya Chakshuranmilidam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Supadantikam Vandeham Shri Gurum Shri Udapatagamanam Shri Gurum Vaishnavamsya Rupam Sagrajatam Sagna Rughunatham Vidam Tam Sajivam Sadvaidam Savadudam Parijana Saidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shivishakam Vidam Sya Ye Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namastude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sudhe Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhesha Kripa Sindhu Bevacha Padidanam Pavinebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Budale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Dinamini Namaste Saraswati Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Om Tat Sat. Okay, so എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ചാപ്റ്റർ 4 ടെക്സ്റ്റ് 14 അല്ലേ? ഹരിബോൾ പ്രഭു. നമാം കർമാണി ലിംപന്തി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബധ്യതേ. അർച്ചന മാതാജി. Hare Krishna. Namam karmani limpadi name karma phale spraha iti mamyo vijanti karma bhirna sabhadyate. Simi Mataji, translation. Hare Krishna. Translation. There is no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of work. Very good. There is no work that affects me, nor do I aspire for fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of work. Bhagavan Krishna Arjunadu പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ യാതൊരു റിയാക്ഷൻസും ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു ഫലം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതും വിചാരിക്കേണ്ട. ഐ ഡു നോട്ട് ആസ്പയർ ഫോർ എനി ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഈ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എന്താണ്, അവരെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എൻടാങ്കിൾ ആവില്ല, ആ മായയുടെ ക്ലച്ചസിൽ വരില്ല. ഓക്കെ, ഫ്രൂട്ടീവ് റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് വർക്കിന് കീഴിൽ വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. There are constitutional laws in the material world stating that the king can do no wrong or that the king is not subject to the state laws. Similarly, the Lord, although he is the creator of this material world, is not affected by the activities of the material world. ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരാണ്. രാജാക്കന്മാര് ഇന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരല്ല, പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാര് ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ദ കിങ് ഈസ് ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യില്ല, പ്രവർത്തിക്കില്ല. ദ കിങ് ക്യാൻ ഡു നോ റോങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർ ദാറ്റ് ദ കിങ് ഈസ് നോട്ട് സബ്ജക്ട് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ലോസ്. അവര് നാട്ടിലത്തെ നിയമത്തിന് ബാധ്യസ്ഥരുമല്ല, കാരണം അവര് തെറ്റ് ചെയ്യില്ല. അവര് സിറ്റിസൺസിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. അതേപോലെ ഭഗവാനും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. അദ്ദേഹം വല്ലതും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെ അധീനത്തിലും അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ 3 ഗുണത്തിലെ അധീനതയില് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിന് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെ?
സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നത്. ശുദ്ധസത്വം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് യാതൊരു റിയാക്ഷൻസും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരും അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. He creates and remains aloof from the creation. Okay? He creates and remains aloof. അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മുകളിലാണ്. He keeps himself aloof. Whereas the living entities are entangled in the fruitive results of material activities because of their propensity for lording it over material resources. So, നമ്മളുടെ സ്പൈഡർ എട്ടുകാലി അത് വലയുണ്ടാക്കുന്നു. ആ വലയുണ്ടാക്കിയിട്ട് എട്ടുകാലി അതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. മറ്റുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജീവജാലങ്ങൾ അത് കൊടുക്കുന്നു, അല്ലേ? നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ സ്പൈഡർ വെബിനെ? സ്പൈഡർ വെബ് അല്ലേ? ചിലന്തിവല കണ്ടിട്ടില്ല? ചിലന്തി അത് വല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് അതിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സും അതിന് കൊടുങ്ങും, അതിന് ഇരയായി മാറുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാനും ഈ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സൃഷ്ടിയില് ഭഗവാൻ അതിന്റെ അധീനത്തിൽ, ആ സൃഷ്ടിയുടെ അധീനത്തിൽ ഭഗവാൻ വരുന്നില്ല. He keeps himself aloof. So, whereas living entities are entangled. എങ്ങനെ മറ്റുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളെ ചിലന്തി വേലയിൽ കുടുങ്ങുന്നോ അതേപോലെ നമ്മളെ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ കുടുങ്ങുകയാണ്. Entangled in the fruitive results of material activities because of their propensity for lording it over material resources. So the proprietor of an establishment is not responsible for the right and wrong activities of the workers, but the workers are themselves responsible. ഒരു കമ്പനിയിലെ ജോലിക്കാര് അവരെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവരെന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. The living entities are engaged in their respective activities of sense gratification, and these activities are not ordained by the Lord. ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവത്തിലും മറ്റുള്ള സനാതനമായിട്ടുള്ള വേദിക് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയും ആർക്കാണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും നമുക്ക് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ആ നിർദ്ദേശത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. So it is not ordained by the Lord. For advancement of sense gratification, the living entities are engaged in the work of this world and they aspire to heavenly happiness after death. പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം വേണം. ഓക്കെ, സന്തോഷം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം വരുന്നു. അപ്പൊ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്? ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്നു, അല്ലേ? അപ്പോ ഇതിനേക്കാളും നമുക്ക് നമ്മളുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മറ്റൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി ഇവിടത്തെക്കാളും കൂടുതൽ സ്വർഗലോകത്തിലാണ്. അപ്പോ ആ സ്വർഗലോകം മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് അങ്ങനെ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, അതായത് ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ, അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള മതങ്ങളിലും പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. അവിടെ കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമെന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ സനാതനധർമ്മം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതും ടെമ്പററിയാണ്. അവിടെയും കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. അതാണ് സനാതനധർമ്മം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളൊരു ധർമ്മം ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ പോയത്, നമ്മുടെ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയാലും ശരി, തപോലോകത്തിൽ പോയാലും ശരി, ജനലോകത്തിൽ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്തിൽ, സത്യലോകത്തിൽ എവിടെ പോയാലും ഇതെല്ലാം കുറച്ച് കാലയളവ് കൂടുതലുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് അവിടെ എറ്റേണലി നമുക്ക് സന്തോഷത്തോട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശന്തി, അല്ലെ? അതായത് നമ്മളുടെ സുഹൃത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് താഴെ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ സ്ക്രാച്ച് മുതൽക്ക് തുടങ്ങണം. അപ്പോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ നല്ല നല്ല സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? പൊതുവെ ജനങ്ങൾ സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്
കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് എവിടെയാണോ വെച്ചാൽ അവിടേക്ക് പോകാൻ അവർ തയ്യാറാണ്. അതിനാണ് യജ്ഞങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ. സോ ദ ഹെവൻലി ഡെമിഗോഡ്സ് ആർ ഓൺലി ഹിസ് എൻഗേജ് സെർവൻസ്. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് സ്വർഗലോകത്തിലുള്ള അന്യദേവതന്മാര് ഭഗവാന്റെ സെർവൻസ് ആണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപ്രകാരമാണ് അവര് സേവ ചെയ്യുന്നത്. The proprietor never desires the low-grade happiness, such as the workers may desire. He is aloof from the material actions and reactions. ആരെ പറ്റി പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. പ്രൊപ്പറേറ്റർ ആണ് പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭും. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൊപ്പറേറ്ററിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, അല്ലെ, ക്വാളിറ്റീസ്. ആ പ്രൊപ്പറേറ്റർ ഇവിടുത്തെ ഈ സാധാരണ സുഖമല്ല. ഇവിടുത്തെ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വന്ദ്ങ്ങളുടെ സുഖമാണ്. അതായത് സുഖം ദുഃഖം, നല്ലത് ചീത്ത, ജയം പരാജയം, ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളുടെ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സുഖമാണ്. അപ്പൊ അത് ടെമ്പററി ആണ്. കുറച്ച് ഒരു സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ ദുഃഖം വരും, ഒരു ജയത്തിന്റെ പിന്നാലെ പരാജയം വരും. അത് സർവ്വസാധാരണമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇതിൽ മുദ്ര കുത്തിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എറ്റേണൽ ഹാപ്പിനെസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പറേറ്റർ, ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രീം അബ്സല്യൂട്ട് ലോർഡ് കൃഷ്ണ. ഹി ഈസ് എ പ്രൊപ്പറേറ്റർ, ഹി ഈസ് എ കൺട്രോളർ, ഹി ഈസ് ദ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഹി ഈസ് ദ എൻജോയർ. ആ പ്രൊപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കൂടി ശരി, ഹി ഈസ് ടോട്ടലി അലൂഫ്. ഹി ഈസ് നോട്ട് എ റെസിഡന്റ് ഓഫ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. ഓക്കെ, ഹി ഈസ് ഇൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ബട്ട് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. അതാണ് മനസ്സിലായത്. ഹി ഈസ് അലൂഫ് from the material actions and reactions. For example, the rains are not responsible for different types of vegetation that appear on the earth. Although without such rain, there is no possibility of vegetative growth. Vedic Smriti confirms this fact as follows. എന്താണ് പറയുന്നത്? മഴയല്ല ഈ ഇവിടുത്തെ ധാന്യങ്ങളുടെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെ വെജിറ്റേഷന്റെയും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾ ഇൻ ഓൾ. നിമിത്തമാത്രം ഏവാസൗ സൃജ്യാന സർഗകർമ്മണി പ്രധാന കാരണി ഭൂത യഥോ വൈ സൃജ്യ ശക്തയാ. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേഷൻസ് ലോർഡ് ഈസ് ഓൺലി ദ സുപ്രീം കോസ്. അപ്പോ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോസ് ഉണ്ട്, ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് കോസ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ് എന്താ? വി ദ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ്, ദ ഡൂവർ, വി ഇനിഷ്യേറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി. നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു. അപ്പൊ ആഗ്രഹം ഒരു ആക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു, ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു, അല്ലെ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരാൾക്ക് ഒരു കാർപ്പൻറ്റർക്ക് നല്ലൊരു ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കണം. അത് ആദ്യം മനസ്സിൽ ഉള്ളെടുക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം അതിന്റെ സാമഗ്രികൾ കിട്ടിയാൽ അദ്ദേഹം അതിന് പണി തുടങ്ങി ഒരു കസേര അല്ലൊരു മേശ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആരാണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വർക്ക്? ഹി ഈസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡൂവർ. പിന്നെ അതിനുള്ള സാമഗ്രികളും അതിനുള്ള സർക്കംസ്റ്റൻസസും എല്ലാം ഒരുക്കി വരണ്ടേ, എല്ലാം വരണ്ടേ. അതിനാണ് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡൂവർ. പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആരാണ് ഇത് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നന്നായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഹി ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡൂവർ. അത് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ by which the cosmic manifestation is made visible. The created beings are of many varieties, such as the demigods, human beings, and lower animals, and all of them are subject to the reactions of their past good or bad activities. Okay. Avashyayeva bhuktavyam karta krita shubhashubham എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കർത്തവ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് കർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ശുഭ അശുഭം, നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മഫലം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വന്നു ചേരും. അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ കൃഷ്ണൻ രക്ഷിക്കും. അതേപോലെ അവശ്യ ഏവ ഭുക്തവ്യം, ഭുക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സഫർ ചെയ്യുക. ഭുക്തവ്യം കർമ്മ കൃത ശുഭാശുഭം, ശുഭമായിട്ടുള്ളതും അശുഭമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വന്നു ചേരും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ദ ക്രിയേറ്റഡ് ബീങ്സ് ആർ ഓഫ് മെനി വെറൈറ്റീസ്. 84 lakhs ഓഫ് വെറൈറ്റീസില് 400,000 ആണ് ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസ്. ആ ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസിലെ ഇവരെല്ലാം പെടും. ആര്?
ഡെമിഗോഡ്സ്, അന്യദേവതമാര്, ഗന്ധർവന്മാര്, കിന്നരന്മാര്, ചാരണന്മാര്, ഇവരെല്ലാം പെടും. നോട്ട് ജസ്റ്റ് വി ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, ഇവരെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ 400,000 സ്പീഷീസ്. They're all subject to the reactions of their past good or bad activities. The Lord only gives them the proper facilities for such activities and the regulations of the modes of nature, but is never responsible for their past and present activities. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒരു കളിക്കാനുള്ള ഗ്രൗണ്ട്, ഒരു മൈതാനം ഒരുക്കി തരാണ്, സാമഗ്രികളും ഒരുക്കി തരാണ്. ഒരു കോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഫുട്ബോളൊക്കെ തന്ന് നമ്മളോട് കളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിന് ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ നിയമപ്രകാരം കളിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതൊന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാണ്. അതിന്റെ ആ കളിയിൽ തോറ്റാലും ശരി ജയിച്ചാലും ശരി അത് നമ്മളുടെ മിടുക്ക്. തോറ്റാലും നമുക്ക് തന്നെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു, ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ കാരണം അല്ല. ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോർഡ് ഓൺലി ഗിവ്സ് ദം പ്രോപ്പർ ഫെസിലിറ്റീസ്, അതാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഹി ഈസ് നെവർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദർ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മഫലത്തിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഉത്തരവാദിത്വം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എടുക്കില്ല എന്നാണ്. In the Vedanta Sutra 2.1.34 it is confirmed, Vaishamya Nayagrinye na Sapekshatvat. The Lord is never partial to any living entity. ഇതിന്റെ ശ്ലോകം എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ? The Lord is never partial to any living entity. എന്താണ് ശ്ലോകം? സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേദേശു അസ്തി ന പ്രിയഃ. ഹരിബോൾ. The living entities, yes, the living entity is responsible for his own acts. Okay. The Lord only gives him facilities through the agency of material nature. അപ്പൊ ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് ആരാണ് തരുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ ശക്തിയായ, ബഹിരാംഗ ശക്തിയായ പ്രകൃതിയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഒരുക്കി തരുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂട്ടിട്ടെ ഈസ് ടോട്ടലി അലൂഫ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ശ്ലോകം? ഉപദൃഷ്ടാനുമന്താച്ച ഭർത്താഭോക്ത മഹേശ്വര. ഉപദൃഷ്ട അനുമന്ത, വിറ്റ്നസിങ് ആൻഡ് സാങ്ഷനിങ്, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിനെല്ലാം അവസരം ഒരുക്കി തരുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ബഹിരാംഗ ശക്തിയായ പ്രകൃതിയാണ്. So the Lord only gives him facilities through the agency of material nature, the external energy. Anyone who is fully conversant with all the intricacies of this law of nature, law of karma or fruitive activities, does not become affected by the results of his activities. എന്താണ് പറയുന്നത്? Anyone who is fully conversant with all the intricacies of this law of karma or fruitive activity does not become affected by the results of the activity. കാരണം അവർ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഇൻട്രിക്കസീസ് അറിയുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഈ ഇൻട്രിക്കസീസ് ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻസിൽ അകപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള കർമ്മം ചെയ്താലാണ് ഇതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഈ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള കർമ്മം ചെയ്യണം? എന്താ? എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അകർമ്മ. കർമ്മ, വികർമ്മ, അകർമ്മ. കർമ്മ മീൻസ് ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, നമ്മള് ഫലങ്ങൾ ഇച്ഛിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. വികർമ്മ മീൻസ് ഫോർബിഡൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അകർമ്മ മീൻസ് ന്യൂട്രൽ. അതില് റിയാക്ഷൻസ് ഇല്ല, നല്ലതും ചീത്തയില്ല, ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് യാതൊരു റിയാക്ഷൻസ്, ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്, വി ഡോണ്ട് ഗെറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തുള്ള ആ കർമ്മം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻട്രിക്കസീസിൽ നമ്മൾ എൻറ്റാങ്കിൾ ആവില്ല. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, the person who understands this transcendental nature of the Lord is an experienced man in Krishna consciousness and thus is never subject to the laws of karma. Okay. One who does not know the transcendental nature of the Lord and who thinks that the activities of the Lord are aimed at fruitive results, as are the activities of the ordinary living entities, certainly becomes entangled himself in fruitive reactions. But one who knows supreme truth is liberated soul fixed in Krishna consciousness. But one who knows the supreme truth
ഏത് ശ്ലോകമാണ്? ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ. അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തിനെയും ഭഗവാന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാര് എന്താണ് ഒരിക്കലും ഈ പുനരഭി ജനനം പുനരഭി മരണത്തിന്റെ ചക്രത്തിലൂടെ പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ എന്തെഴുതുന്നോ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഒരു പ്രൂഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റിംഗ് സംതിങ് whimsically. Whatever is writing in his purport, Bhaktivedanta purport, it directly related to some sloka or some proof in the scriptures. But one who knows that supreme truth is liberated soul fixed in Krishna consciousness. എന്തെങ്കിലും questions or comments? Hari Bol Prabhu. Hari Bol. Hare Krishna. Text 15. Evam jnatva kritam karma purver abhi mumukshubhi guru karmaiva tasmatvam purve purvataram kritam. Okay. Rupeshri Mataji and Sujay Prabhu. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरभिमुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैर्पूर्वातरं कृतम्. Hari Bol. Hare Krishna Prabhu. All the liberated souls in ancient times acted with this understanding of my transcendental nature. Therefore, you should perform your duty following in their footsteps. Hari Bol Prabhu. Hari Bol. All the liberated souls in ancient times acted with this understanding of my transcendental nature. Therefore, you should perform your duty following in their footsteps. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് ഇവിടെ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മളെ മറ്റുള്ള സെയിൻറ്റ്ലി പേഴ്സണാലിറ്റീസിന്റെ പാതയിലൂടെ തുടരണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ആ ഒരു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, മഹാജന ഏന കഥോസ പന്ത. മഹാജനങ്ങളുടെ പാതയിലൂടെ നമ്മൾ തുടരണം. മഹാജന ഏന കഥോസ പന്ഥ, ആ പന്ഥാവിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത്. ഏൻഷ്യന്റ് ടൈംസ്, ഇൻ ദ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ്, എന്താണ് with this of my transcendent nature, therefore you should perform your duty following in their footsteps. So there are two classes of men. Some of them are full of polluted material things with their hearts, and some of them are materially free. Krishna consciousness is equally beneficial for both of these persons. അപ്പോൾ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ചില ആൾക്കാർ ടോട്ടലി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈർസ്. അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ ജന്മാന്തരമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരങ്ങളും വാസനയും കാരണം അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. മറ്റത് and some of them are materially free. Krishna consciousness equally beneficial. ഇത് രണ്ടുപേർക്കും ഈക്വലി ഒരേപോലെ തന്നെ ഗുണപ്രദമാണ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെറ്റാണ് ഒരു സംശയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, നമ്മള് എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നുപെട്ടു? അല്ലെ സുജയ് പ്രഭു, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അതെ പ്രഭു, എവിടുന്ന് വന്നു, എവിടുന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ വന്നത്? രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള, അതായത് നിത്യമുക്ത, നിത്യബദ്ധ, ഇതായിരുന്നു ടോപ്പിക്. പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടു. ഇപ്പൊ ഞാൻ റീസെന്റ് ഒരു കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായത് നിത്യമുക്ത രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാന്റെ അതായത് ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസിൽ, തഥാസ്ഥ ശക്തിയിൽ. തഥാസ്ഥ ശക്തി പറഞ്ഞാൽ മാർജിനൽ എനർജി അല്ലെ, അതിലാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പെടുന്നത്. ഒന്ന് നിത്യമുക്ത, എറ്റേണലി ലിബറേറ്റഡ്. അവരെവിടെയാണ്?
അവര് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡാണ്, ആന്തരിക. എറ്റേണലി ലിബറേറ്റഡ്. അപ്പോ എറ്റേണലി ലിബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ്, ഓക്കെ, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ സഹവസിക്കുന്ന വൃന്ദാവനവാസികള്, വ്രജവാസികള്, അവര് ബലരാമന്റെ എക്സ്പാൻഷൻസ് ആണ്. ആ ബലരാമൻ എന്നാണ് അവരൊക്കെ വരുന്നത്. ആ തടാസ്ഥ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ബലരാമന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആ എല്ലാ, അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, നിത്യമുക്തന്മാരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ബലറാംജിയുടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, എക്സ്പാൻഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളത് ആ ജീവാത്മാക്കൾ മുഴുവൻ വരുന്നത് എവിടുന്നാണ് അറിയോ? മൂലശങ്കർഷന്റെ എക്സ്പാൻഷൻസ് ആണ്, അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അതിന്റെ സോഴ്സ്. ഓക്കെ. പിന്നെ നിത്യബദ്ധാത്മാക്കള്, നിത്യബദ്ധ, നമ്മളെല്ലാം ആ കാറ്റഗറിയിലാണ്, നമ്മളെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ്. അവരെവിടുന്ന വരുന്ന അറിയോ? ആർക്കെങ്കിലും ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ പോലുള്ള നിത്യബദ്ധാത്മാക്കള് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? സോഴ്സ് എവിടെയാണ്? മഹാവിഷ്ണു, കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, അവിടുന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെ എറ്റേണലി ദർ ഇൻ ദ ഗോലോക ഓർ വൈകുണ്ഠ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാനറ്റ്സ്. അവരൊരിക്കലും ഇവിടെ വരില്ല. വരും എപ്പോഴാ വരിക അറിയോ? എപ്പോഴാ വരിക? ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം വരും. ഭഗവാൻ സ്പെഷ്യൽ മിഷനിൽ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും, പ്രഭുപാദം വന്നേ പോലെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി. അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ റോളില്ല. അവര് നിത്യമുക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ലിബറേറ്റഡ് സോൾസ് ആണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ നമ്മള്, അതായത് അവർ രണ്ട് കാറ്റഗറി, ഒന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഉള്ളത്, ഒന്ന് മറ്റുള്ള വൈകുണ്ഠ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാനറ്റ്സിൽ. വൈകുണ്ഠ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാനറ്റ്സിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള് കംപ്ലീറ്റ് മൂലശങ്കർഷനിൽ നിന്നും, മറ്റത് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള് കംപ്ലീറ്റ് ബലറാം ചിടി, അതാണ് സോഴ്സ്. ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നിത്യബദ്ധർ, എറ്റേണലി കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാം എവിടുന്നാണ് സോഴ്സ്? മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണ ഉദക സായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ എത്രത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ഈ വാസനകളുണ്ടോ അത്രത്തോളം കാലം നമ്മൾ തിരിച്ച് മഹാവിഷ്ണുവിന് പോകുന്നു, പോകുന്നു. ഓക്കെ. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, വി ആർ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു മഹാവിഷ്ണു. അൺമാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സമയത്ത്, തിരിച്ച് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടുന്നു. ഇത് ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ജൈവധർമ്മ എന്നുള്ള റെഫറൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോ ഒരു ക്ലാരിറ്റി എനിക്ക് തോന്നി ശരിയായിരിക്കാം. എറ്റേണലി കണ്ടീഷൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കംപ്ലീറ്റ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞത്. നമ്മള് നിത്യബദ്ധാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ലിബറേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഗോലോകത്തിലോ പോവാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് പറയാ, ബദ്ധമുക്ത. ഓക്കെ. നമ്മൾ ബദ്ധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും മുക്തി നേടി. പിന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരവുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയണം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നത് ഭാഷയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യത് ഗത്വാൻ അനുവർത്തന്തേ തദ്ധാമാമ. പ്രാവശ്യം എന്റെ ബോർഡിലേക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ അവർ തിരിച്ചിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. കാണിച്ചാൽ മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണസായി വിഷ്ണു ആണ് സോഴ്സ് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന്റെ. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണസായി വിഷ്ണു എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാ ബദ്ധാത്മാക്കളും അവിടുന്നാണ് ഉറവിടം. നമ്മളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് ആ സ്പിരിച്വൽ ബോർഡിൽ നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു തിരിച്ചു വരവ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. ഗത്വാനുവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമമ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സുജയ് പ്രഭു? പ്രഭു, എനിക്കൊരു ഡൗട്ടും കൂടി ഉണ്ട് പ്രഭു. പറയൂ. പ്രഭു പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് ജീവാത്മാവാണ്, നമ്മള് മഹാവിഷ്ണു. അതായത് സംകർഷണയുടെ എക്സ്പാൻഷനിലൂടെ
മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ ഉറവിടം അല്ലെ പ്രഭു? അതെ, പിന്നെ ബദ്ധാത്മ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഡിസയർസ് നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലേക്ക് വരുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ മഹാപ്രളയം വരുമ്പോ നേരെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നു. വീണ്ടും അടുത്ത ക്രിയേഷൻ വരുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടിൽ ദ ടൈം നമുക്ക് ആഗ്രഹം കഴിയാത്തടത്തോളം അല്ലെ പ്രഭു? അതെ. എന്റെ ഡൗട്ട് പ്രഭു, നമ്മള് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മളൊരു കോൺഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അത് സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡിലായിരിക്കും പ്രഭു? മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ, അതായത് വി ആർ എറ്റേണലി ലിവിങ് ബീയിങ്സ്, വി ആർ എറ്റേണൽ ആണ്. ആ സമയത്ത് അത് എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം അന്ന് യാതൊരു ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വി വർ റിബല്യസ്. എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനാ പ്രഭു, എവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ റെബലിയസ്? മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നോ? അത് ഈ ക്രിയേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ 2 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ ക്രിയേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ, അതായത് റിബല്യസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ബദ്ധാത്മാക്കളും ആക്കി, അതിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുകാരെ മുക്താത്മാക്കളും ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു. ആയിരിക്കണം, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അതാണ് ചാൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സോഴ്സ് മഹാവിഷ്ണു ആക്കിയത്. അതായത് ഭഗവാന് വിമുഖത, അതായത് മുഖം തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ആ കാറ്റഗറിയിലാക്കി. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ദം എൻജോയ് ആൻഡ് വെൻ ദേ ഗെറ്റ് ഫെഡ് അപ്പ്, then let them come back to me for permanent settlement in my abode. അങ്ങനെ വഴിയുള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് എവിടെ അനാദ്യകാലം മുതൽക്കേ ഉള്ളതാണ്. ഇത് ഒന്നും തന്നെ തുടങ്ങിയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇത് മുട്ടയാണോ ആദ്യം അതോ കോഴിയാണോ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ എവിടെ തുടങ്ങിയെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യം ആര് വന്നു? മുട്ട വന്നു അതോ കോഴി വന്നു? അപ്പൊ അതേ പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് പ്രഭു, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. ബേസിക്കലി ആ ക്രിയേഷൻ സമയത്ത് 2 മേജർ കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അതെ, ആ സമയത്ത് റെബലിയസ് ആയിട്ടുള്ള പേര് എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് ഈ ക്രിയേഷൻ ഒരു ബിഗിനിങ് ഇല്ലേനും. ഇറ്റ് ഈസ് ബിഗിനിങ് ലെസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണിച്ചാൽ നമ്മുടെ വി ആർ എറ്റേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ബിഗിനിങ് ഇല്ല. അത് എപ്പോ തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ജൈവധർമ്മത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കൺവിൻസിങ് ആയി തോന്നിയ, സോ ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷെയർ. എനിവേ, ഇനിയും പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും പല ആൾക്കാർക്കും വരാം. പക്ഷെ എഗെയിൻ, എന്തിനാ ഇത്രയും മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോകേണ്ടത്? Our purpose is to get liberated from this material world. So let us try for that. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതും കൂടി നമുക്ക് കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. We have rebelled against the Supreme Lord. Okay? We didn't want to work in line with the Supreme Lord's desire. So that's why we are here. അത് ഉറപ്പല്ലേ എല്ലാവരും? പ്രഭു ക്ലിയർ ആയി. പ്രഭു ഒരു സംശയം കൂടെ ഉണ്ട്, ക്ഷമിക്കണം പ്രഭു. പറയൂ. പ്രഭു, നമ്മൾ ഒരു ഭക്തിവൃക്ഷം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലാണ് ഈ ടോപ്പിക് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രഭു? പെരിഫറലായിട്ട് പോണോ അതോ ആക്ച്വലി? പിന്നെ we have to see their intention, their level of understanding also. അവര് വളരെ പുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ നോട്ട് ടു ടച്ച് ദ സബ്ജക്ട്. കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഡിവോട്ടിയാണ്, അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ കുറെ കാലത്തിന്റെ ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ അഗെയിൻ പറയാം, നോട്ട് ടു ഗോ ഇൻ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ, വി ആർ ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, വി ആർ സഫറിംഗ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. ലെറ്റ് us try to get out of the material. That we should give priority. നമ്മൾ എവിടുന്ന് വന്നു, എങ്ങനെ വന്നു, യെസ്, ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ സേക്ക് വി ഷുഡ് നോട്ട്. ബട്ട് അത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ let us stop that conversation and let us concentrate on what is the purpose. അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരും പ്രഭുവാദിയും പറയുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അഗെയിൻ ദിസ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഈസ് ഇൻകൺസീവബിൾ ബൈ അവർ ഡൾ മെറ്റീരിയൽ സെൻസസ് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഡൾ മെറ്റീരിയൽ സെൻസസ് കൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ കൺസീവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ലെറ്റ് us not do that. ഇൻ ഗ്രേറ്റ് ഡീലായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന്റെ ഫിലോസഫി, അതിന്റെ ബേസിക് ഫിലോസഫി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ അലോങ്, ഗോ ഫർദർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പ്രഭുജി. ഇപ്പോഴാണ് അത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയത് പ്രഭു. ഞാൻ റീസെന്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഐ വിൽ ഷെയർ ദിസ്.
Hari Hari. Okay, so this is those who are full of dirty things can take to the line of Krishna consciousness a gradual cleansing process, following the regulatory principles of devotional service. Those who are already cleansed of the impurities may continue to act in the same Krishna consciousness, so that others may follow their exemplary activities and thereby be benefited. Foolish persons or neophytes in Krishna consciousness often want to retire from activities without having knowledge of Krishna consciousness. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി പ്രഭുപാദ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ് സെന്റർ മായാവാദി ഫിലോസഫിയെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെന്റർ ഏതൊരു പപ്പോട്ട് നോക്കിയാലും somewhere there be some point. So can anyone say what's the difference between Mayavada philosophy and Brahmavada philosophy? എന്താണ് വ്യത്യാസം? മായാവാദ ആൻഡ് ബ്രഹ്മവാദ. സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി കുമാരാസ്, ദാറ്റ് ഇസ് സനത് കുമാരാസ്, അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു. ആദിശങ്കരാചാര്യരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് മായാവാദീസ് ആണ്. പക്ഷെ ആദിശങ്കരാചാര്യ ഇസ് നോട്ട് മായാവാദി. ആദിശങ്കരാചാര്യ ഇസ് ലോർഡ് ശിവ ഹിംസെൽഫ്. He was instructed to preach that way. That's the only difference. അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക, നാരായണൻ ഈസ് ദ പര, ഈസ് ദ സുപ്രീം അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ആളാണ്. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സന്യാസി വര്യനായിട്ട് 32 കൊല്ലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച എല്ലാവർക്കും പഠിപ്പിച്ച ഒരു സന്യാസി വര്യനാണ് ആദിശങ്കരാചാര്യ. എക്സോൾട്ടഡ് ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി who is Lord Shiva himself. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോളോവേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യം മായാവത ഫിലോസഫി ആൻഡ് ഫോർ വാട്ട് എവർ റീസൺ. സോ വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ്, ബേസിക് ഡിഫറൻസ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ബ്രഹ്മവാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ബ്രഹ്മത്തിനെ അറിയാം, ഭഗവാനാണ് സംതിങ് എന്നുള്ളത് അറിയാം, അതല്ലേ? അതിപ്പോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. എന്താണ് ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള ആ വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൂടി പറഞ്ഞാൽ? ഒരു സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് അവർക്ക്, മറ്റവർക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല. അങ്ങനെയാണോ പ്രഭുജി? You are somewhat right. You are coming to that point. Yeah. ശൂന്യതയാണോ പ്രഭുജി? അല്ലല്ല, ശൂന്യതല്ല. അത് ബുദ്ധിസമാണ്, വോയിഡിസം, ശൂന്യത, ശൂന്യവാദി, പാശ്ചാത്യത, അതില്ലേ ശൂന്യവാദി. പ്രഭു ആകാരമില്ല എന്നുള്ളതാണോ? ആകാരമില്ല, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നുള്ളതാണോ ബ്രഹ്മവാദി? അത് മായാവാദീസം. അത് മായാവാദീസം. ഭഗവാൻ ഈസ് നോട്ട് എ പേഴ്സൺ. ഭഗവാൻ ഈസ് എഫൾജൻ, ഒരു ശക്തി. രൂപേശ്വരി മാതാജി സംവാട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മായാവാദി ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല, എല്ലാം ബ്രഹ്മൻ. ഓക്കെ, ബ്രഹ്മസത്യം ജഗത് മിഥ്യ, എല്ലാം ബ്രഹ്മൻ, എഫുൾജൻസ്, അതിലപ്പുറം. അവർക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ ഗോലക വൃന്ദാവനമൊന്നുമില്ല. അവരതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഫോമിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോ ഒരു ഫോം, ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഫോം സ്വീകരിക്കുന്നത് മാത്രം. അതായത് അബ്സല്യൂട്ട് ഈസ് ബ്രഹ്മൻ. ആ പ്രഭുജി. പ്രഭു അത് തന്നെ, സോറി പ്രഭു, ഞാൻ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രഭു പറയൂ പ്രഭു. അബ്സല്യൂട്ട് ഈസ് ബ്രഹ്മൻ, പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ മെറ്റീരിയൽ ഫോം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ്. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹു ഇസ് എ സുപ്രീം ബ്രഹ്മൻ. അത് മായാവത ഫിലോസഫി. അവർക്ക് ഏത് ഫോം വേണം. അപ്പൊ അതിൽ കൃഷ്ണനും ഗണപതിയും ഹനുമാനും എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ഫോം ഓഫ് ദ സെയിം ലോഡ് എന്നാണ് അവരുടെ ഇത്. ഏത് ഫോം ആയാലും ശരി, ശിവനായാലും ശരി, ബ്രഹ്മാവായാലും ശരി, കൃഷ്ണനായാലും ശരി, ഓൾ ഈക്വൽ. അവർക്കൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഫോമിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ബ്രഹ്മവാദി ദേ അക്സെപ്റ്റ് ദ ഫോം. They accept the form. They are also jnanis. Okay, but they seek only liberation. They don't want to be controlled, by the loving devotional service, just like the Rajavasis. They want peace of mind, anxiety-free life, and that they are getting in, merging into the Brahman. So they know Krishna is a person; he has a form, but what they are seeking after is that they want to just merge in the Brahman
where they will get peace of mind. And they don't try, just like the Brajavasis or, Vaikuntavasis, to have a loving devotional exchange with the Supreme Lord. Is it clear? Yes, Prabhu. മായാവാദികൾ എന്തിനാണ് മായാവാദി എന്താണ്? അല്ല, അവരുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാവില്ല. എന്താ പ്രഭുജി അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ മായാവാദികളുടെ മായാവാദി പറയുന്ന, അതായത് എവറിത്തിങ് ഈസ് ബ്രഹ്മൻ. അതിന് ആ ബ്രഹ്മത്തിനെ ഒരു ഫോമിൽ ഒതുക്കി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഫോം നമ്മളൊരു പേഴ്സൺ ആയിട്ട് കാണുന്നു, നമ്മളുടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വൺസ് യു ഗെറ്റ് ലിബറേറ്റഡ്, ദെൻ അതൊരു കുടത്തിലെ ഉള്ളില് വായു ഉണ്ട്. ആ കുടം പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകുന്നു? ആ വായു ആ പുറത്തുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് അലിഞ്ചു ചേരുന്നു. നമുക്ക് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഇതൊരു കുടാന്ന് വിചാരിക്കാം, നമ്മുടെ ശരീരം. അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം പോയാൽ എല്ലാം ഒന്നാവുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് എ കൺസെപ്ഷൻ. അതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. പ്രഭുജി, മരങ്ങളും എല്ലാം എന്തുള്ളതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈസ് എ പേഴ്സൺ. ആൻഡ് അത് ഭഗവാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ സേക്ക്. Okay, so difference between Brahmavadi and Mayavadi. പ്രഭുപാദ് പറയുന്ന പോലെ മായാവാദി എന്ന് പറയുമ്പോ അവരുടെ ഇന്റലിജൻസ് മായ അങ്ങ് അപഹരിച്ചു കളഞ്ഞു. Maya is superior for them. For them, Maya is superior. Krishna is a product of Maya. Okay. See, നമ്മള് പറയുന്നില്ലേ, നത് ഭാഷയത് സൂര്യോ ശശാങ്കോ ന പാവുക ഗത്വാന നിവർത്തന്റെ തദ് ധാമ. ധാമം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു എബോർഡ് ഉണ്ട്. എന്റെ എബോർഡിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ എബോർഡിൽ സൂര്യ വെളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകമല്ല. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is a source of energy. സൂര്യനില്ലാണ്ട് അവിടെ ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല. എവിടെയാലും ശരി, അല്ലെ? സൂര്യ വെളിച്ചം തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഏത് യൂണിവേഴ്സിനായാലും. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് തദ്ധാമ, ആ ധാമില് ഇതൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് ലൂമിനസ്. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്രം ദിസ് വേഴ്സ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഔട്ട് ദാറ്റ് there is a supreme abode beyond this material existence. Okay. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിശാസ്ത്രി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈശോപനിഷത്ത് 15th verse. Okay. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ എന്താണ് വേഴ്സ്? ആർക്കും അറിയോ? ഹിരൺമയേന പാത്രേണ. യെസ് അറിയില്ല. ഹിരൺമയേന പാത്രേന മാത്രം അറിയും. ഓക്കെ. എന്താണ് ഹിരൺമയേന പാത്രേണ? എന്താ ഹിരൺമയെന്ന്? ഗോൾഡൻ എഫിൾജൻസ്. ഭഗവാന്റെ മുഖത്തിനെ ഗോൾഡൻ എഫിൾജൻസ് കൊണ്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സോ പ്ലീസ് റിമൂവ് ദാറ്റ് കർട്ടൻ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ യുവർ ഫേസ്. ഈശോപനിഷത്ത് ആക്ച്വലി എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ബേസിക്കലി എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാം ഒരു ഇംപേഴ്സണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നാണ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വേഴ്സിനെ പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ മുഖം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ എഫൾജൻസ് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എഫൾജൻസ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഡിവോട്ടീസിന് അങ്ങയുടെ മുഖം കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ഹാസ് എ ഫോം, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് മറക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെയും എന്താ പറയാ, സൂര്യഭഗവാന്റെ ആണെങ്കിൽ ചന്ദ്രഭഗവാന്റെ ഇടയിലെ ക്ലൗഡ്സ് വന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ക്ലൗഡ് ഈസ് ജസ്റ്റ് കവറിങ് അവർ വിഷൻ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. പക്ഷെ ക്ലൗഡ് കനോട്ട് കവർ ദം. നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ക്ലൗഡ് ഈസ് കവറിങ്, ബട്ട് ക്ലൗഡ് കനോട്ട് കവർ ദം. നമ്മളുടെ വിഷനാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിസ് ഫേസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഫൾജൻസിനെ ഒന്ന് മറയ്ക്കാൻ, ആ കട്ടിന് മാറ്റാനാണ് പറയുന്നത്. ടു സീ ദ മുഖ. ഇതിന്റെ മുഖ ഇതിലുണ്ട്, വേഴ്സിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഹിരൺമയേന പാത്രേണ എന്നുള്ള വേഴ്സ് വായിച്ചു നോക്കും. So remove the effulgence so that devotees can see you personally. So that means he is a person. It's not that some light. Yes, one of the aspects is effulgence, no doubt.
So even Isopanishads is also pointing out that he has a form. Okay. ശില പ്രഭുപാദി എപ്പോഴും മായാവാദീസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയും. Fool, rascal and lowest of the mankind. അങ്ങനെയും പറയും പ്രഭു. Okay, anyway, yeah, that is from his perspective, because he doesn't accept, they don't accept the form of the Lord. Okay, അത് ടോട്ടലി ഒരു ഭഗവാന്റെ ആ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ തള്ളി പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. Anyway, where we have stopped, yeah. Arjuna's desire to retire from activities on the battlefield was not approved by the Lord. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനോട് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ ലോർഡ്. വൈ ഹി ഹാസ് നോട്ട് സാങ്ഷൻ ദാറ്റ്? എന്താണ് കാരണം? സിമി മാതാജി. Because it's a dharma of Kshatriya to അത് അർജുനന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്ന് വിട്ടുപോയാലും ഏതൊരു സാഹചര്യം വന്നാലും he will show that Kshatriya nature. Yes, very good. അപ്പൊ അഥവാ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ അർജുനൻ ആ ഒരു ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാലും എന്താണ് ചെയ്യാ? വീണ്ടും ക്ഷത്രിയ ക്വാളിറ്റീസ് അറ്റ് എ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് ഭിക്ഷ യാചിക്കാൻ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക കാട്ടില്. ഓക്കെ, അവിടെ ഭിക്ഷ ഒരാൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ അദ്ദേഹം ദേഷ്യം വരില്ലേ? സോ ഹിൽ ഷോ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഭിക്ഷക്കാരനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് he did not approve that. Okay, so one need only know how to act. ഓരോരുത്തരുടെ ആ മോഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം. അതാണല്ലോ നമ്മള് ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാശിഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗച്ച എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 4 വർണ്ണങ്ങൾ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ഒരു വർണ്ണം, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വർണ്ണമാണ്. കാരണം അവരുടെ മോഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഗുഡ്നെസ്സിലാണ്. ക്ഷത്രിയന്മാര് പാഷനിലാണ്, വൈശ്യന്മാര് പാഷൻ ആൻഡ് ഇഗ്നോറൻസ്, ആൻഡ് ശൂദ്ര ഇൻ ഇഗ്നോറൻസ്. അപ്പൊ അവര് ഏത് മോഡലാണോ ആ മോഡലേ അവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ശൂദ്രന് ഒരിക്കലും ഒരു അഡ്വൈസറി ക്ലാസ്സിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല, ഒരു അഡ്വൈസറായിട്ട് പറ്റില്ല. പറ്റുമോ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ വരുമ്പോ സിമി മാതാജിയുടെ കമ്പനിയിലത്തെ എന്താ പറയാ ടീ ബോയ്, can he give some advice to the managing director? Is it possible? No, I mean, regarding the official matters, maybe some other chai ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാനായിരിക്കും. Okay, but regarding the office administration, I'm asking. No, he cannot. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏത് മോഡിലാണ് അതാണ് ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ശൂദ്രനുമായിട്ട് ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയുന്നു. So to retire from the activities of Krishna consciousness and to sit aloof, making a show of Krishna consciousness is less important than actually engaging in the field of activities for the sake of Krishna. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു imposter ആയിട്ട്, I don't want to get into this all this trouble, let me retire and let me lead a life of what is that, ഭിക്ഷാം ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭിക്ഷ മേടിച്ച് ജീവിക്കാന്നുള്ളതൊന്നും നടക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് imposter like. Arjuna is here advised to act in Krishna consciousness, following in the footsteps of the Lord's previous disciples. Mahajana Enagata Sopantha na parayunnu, the previous saintly personalities, such as the sun god Vivaswan has mentioned herein before. Our sun god, എന്താണ് sun god ne mention കാണിച്ചാൽ sun god ഈ വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിർദ്ദേശം, ഈ ഉപദേശം, ഈ ഗീത എത്രയോ കാലം മുമ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിവോട്ടീസിന്റെ ആ പന്ഥാവിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. The Supreme Lord knows all his past activities as well as those of persons who acted in Krishna consciousness in the past. Therefore, he recommends the acts of the sun god. എന്താ പറയുന്നത്?
The Supreme Lord knows all his past activities. Past, present, and future arena anana Bhagwan. As well as those of persons who acted in Krishna consciousness in the past. ആരൊക്കെയാണോ നല്ല ഭക്തന്മാരായിട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഇതിനു മുമ്പത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന അവരെല്ലാം ഇവരെ പറ്റിയും ഭഗവാൻ അറിയാം. Therefore he recommends the acts of the sun god, who learned this art from the Lord some millions of years. Some material calculation, Bhagavad Gita is purported some 2 billion years before. Material calculation. He has instructed this Bhagavad Gita to sun god. I think some 2 billion years before. Okay. All such students of Lord Krishna are mentioned here as past liberated persons. അവരെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് അതായത് ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ലിബറേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് പോയ ആൾക്കാരാണ്. എൻഗേജ് ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് അലോട്ടഡ് ബൈ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത്, അതായത് അകർമ്മ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് മുക്തി നേടി പോയിട്ടുള്ള ഒരേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒക്കെ അവരുടെ പാത പിന്തുടരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനോടും ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും ഈ അർജുന വളരെ റീസെന്റ് ടൈമിലെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈസ് നോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ഗിവ് ദിസ് മെസ്സേജ്. അല്ലെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ശ്രീ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ ശിവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുമാരന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ, വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണിയായിട്ട് നമുക്ക് ചേരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെയും ആ ലിബറേഷൻ, ആ മുക്തി ഗ്യാരണ്ടീഡാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ മുഖേന നമുക്ക് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ, ഈ നിർദ്ദേശം നമുക്കും കൂടിയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. So Hare Krishna. So 16 next week. So I'll stop here sharing. Srimada, you note it. 16. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. So any Hare Krishna, let me stop.